हेलो फ्रेंड्स, शिक्षण कला में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે નફો અને ખોટ આધારિત દાખલાઓ વિશે વાત કરવાની છે કે જે અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા છે। તો દાખલાઓ વિશે વાત કરીએ તે પહેલાં આપણે જે છે અમુક બાબતો જાણી લઈએ, જેવી કે નફો અને ખોટ જે છે તે હંમેશા મૂળ કિંમત પર જ થતી હોય છે। અને બીજી વાત કે જે મૂળ કિંમત હોય છે અથવા તો જેને આપણે ખરીદ કિંમત પણ કહીએ છીએ, તેની કિંમત આપણને કોઈ પણ આપી હોય तो ते जे छे हमेशा 100% बराबर ज होय छे। तो आना परथी आपणे दाखलाओ जोईए तो अहींया आपणे जोई शकीए छीए कि एक वस्तु ₹720 में वेचता 20% नफो थाय तो तेना पर 10% नफो मेळववा रुपया खाली जग्या में वेचवी जोईए। तो आपणे हमणां ज वात करी ते प्रमाणे कि मूळ किंमत अथवा तो खरीद किंमत जे होय छे ते हमेशा 100% बराबर होय छे। हवे आना परथी आपणे रकममां जोईए तो एक वस्तु ₹720 में वेचता 20% नफो थाय एटले के अहींया आपणने 720 रुपया जे आप्या छे ते मूळ किंमतना 20% उमेरीने आपणने आप्या छे तो ज आपणने 20% नफो थशे। तो आपणने जे छे ए मूळ किंमत जे छे खबर नथी, परंतु तेना टका केटला थाय ते आपणने खबर छे के जे 100% थशे। हवे उपर आपणे वात करी के जे 720 रुपया जे छे ते मूळ किंमतना 20% उमेरीने आपणने आप्या छे। तो आपणे 100% जे छे अहींया मूळ किंमतना टका तेमां 20% जे छे ते 100% में उमेरीशुं तो आपणने ते जे मळशे ते 720 बराबर मळशे। एटले के 100% ना 20% आपणने मळशे 20 अने जे आपणे 100 में उमेरीशुं एटले के आपणने 120% मळशे के जे ₹720 बराबर थशे। एटले के ₹720 बराबर 120% थशे। हवे आपणे शुं शोधवानुं छे तो तेना पर 10% नफो मेळववा ते वस्तु आपणे केटलामां वेचवी जोईए एम शोधवानुं छे। तो आपणे 10% नफो मेळवવો छे तो आपणे वात करी ते प्रमाणे के जे नफो अथवा तो खोट होय ते हमेशा मूळ किंमत पर ज थाय। तो आपणे मूळ किंमतना टका आपणे खबर छे 100% छे तो तेमां 10% एटले के 100 ना 10% करीशुं तो 10 मळशे के जे आपणे 100 में उमेरीशुं तो आपणने 110% मळशे। तो जे आपणे 110% शोधीशुं तो आपणने जे मळशे ते आपणने जे छे 10% नफा साथेनी किंमत मळशे। तो आपणे अहींया त्रिराशि मूकी शकीए कि 120% ए 720 रुपया तो 110% ए केटला रुपया। तो आ जे छे तेने आपणे आ रीते लखी शकीए कि 720 × 110 भाग्या 120 थशे। तो आपणे अहींया भाग चलावीए तो 0 0 उडाड़ी दईए अने 12 6 72 थशे। तो आपणे अहींया डायरेक्ट उडाड्युं छे तो ऊपर आपने 6 × 110 वधशे जेनो आपणे गुणाकार करीशुं तो आपने 660 रुपया मळशे। तो आ जे 660 रुपया जे छे ते किंमतमां आपणे जे वस्तु जे छे ते वेचीशुं तो आपणे 10% नफो मळशे। तो ऑप्शन बी जे छे 660 ए आपणो जवाब थशे। हवे आगळ जोईए तो अहींया रकममां आपणे शुं आप्युं छे के 10% नफे कोई पुस्तकने ₹220 में वेचता तेनी खरीद किंमत केटली हशे। तो अहींया जे 220 रुपया आप्या छे ते मूळ किंमतना 10% उमेरीने आपणने आप्या छे। आपणे अगाऊ जोई गया ते प्रमाणे मूळ किंमत अथवा तो खरीद किंमत जे होय ते हमेशा 100% बराबर होय। अने अहींया आपणे वात करी के जे 220 रुपया आपणने आप्या छे ते मूळ किंमतना 10% उमेरीने आपणने आप्या छे, परंतु अहींया मूळ किंमत आपणने खबर नथी, परंतु तेना टका खबर छे तो 100% छे। तो 100% ना आपणे 10% करीशुं एटले के आपणने 10 मळशे के जे आपणे 100 में उमेरीशुं तो आपणने 110% मळशे के जेनी किंमत आपणने 220 रुपया बराबर मळशे। एटले के ₹220 बराबर 110% थशे। तो हवे आपणे शोधवानुं शुं छे तो खरीद किंमत शोधवानी छे। तो ए आपणे वात करी ते प्रमाणे मूळ किंमत अथवा तो खरीद किंमत जे छे ते हमेशा 100% बराबर होय एटले के आपणे 100% जे छे ए केटला थाय ते शोधीशुं तो आपणने तेनी खरीद किंमत मळी जशे। तो आपणे अहींया त्रिराशि मूकीए तो 110% ए 220 रुपया तो 100% ए केटला। तो आपणे आ प्रमाणे लखी शकीए कि 220 × 100 भाग्या 110। अहींया सादुं रूप आपीशुं तो 0 0 उपर नीचे उडी जशे 11 2 22 थशे एटले के उपर जे छे ते 2 × 100 वधशे के जेनो आपणे गुणाकार करीशुं कि 2 × 100 एटले के आपणने 200 रुपया मळशे। एटले के आ जे पुस्तक छे
તેની ખરીદ કિંમત જે છે એ 200 રૂપિયા થશે। તો આગળ જોઈએ તો 10 બોલપેનની મૂળ કિંમતમાં 8 બોલપેન વેચવાથી કેટલા ટકા નફો થાય? તો આ પ્રકારનો જે દાખલો આપણને આપ્યો હોય તો આપણે એક સૂત્ર છે તે સૂત્રમાં આપણે કિંમત મૂકવાની છે અને આપણને જવાબ મળી જશે। તો આપણે સૌપ્રથમ અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે નફો અને ખોટ જે છે તે ટકામાં શોધવો હોય તો તેના બે સૂત્ર આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જે આ પ્રમાણે આપણને મળ્યા હતા કે જેમાં આપણે જે છે એ નફા માટે નફો ભાગ્યા મૂળ કિંમત કે પડતર કિંમત એવું લેતા હતા અને ખોટ માટે ખોટ ભાગ્યા મૂળ કિંમત કે પડતર કિંમત એવું લેતા હતા અને ગુણ્યા 100 કરતા હતા। પરંતુ આ પ્રકારના દાખલામાં જે છે એ સૂત્ર આ પ્રમાણે કંઈક મળશે કે નફો ટકામાં બરાબર નફો જથ્થામાં, એટલે કે જથ્થો એ આપણને આપેલો છે કે જે 10 બોલપેન આપેલી છે, 8 બોલપેન આપી છે એટલે કે જથ્થો છે, ભાગ્યા અહીંયા આપણે જે છે એ વેચાણ કિંમત લઈશું, મૂળ કિંમત નહીં અથવા તો પડતર કિંમત નહીં, પરંતુ આ દાખલાઓ પૂરતું આપણે વેચાણ કિંમત એવું લઈશું અને ગુણ્યા 100। તો આ પ્રમાણે આપણે સૂત્ર યાદ રાખી શકીએ છીએ। તો આ જે સૂત્ર છે તેમાં આપણે કિંમત મૂકીએ તો આપણને જે છે એ નફો જે છે કેટલો થયો જથ્થામાં, તો 10 બોલપેનની મૂળ કિંમતમાં 8 બોલપેન આપણે વેચીએ તો આપણને 2 બોલપેનનો જે છે એ નફો થાય, એટલે કે 2 ભાગ્યા વેચાણ કિંમત, એટલે કે કેટલી બોલપેન આપણે વેચવાની કીધી છે જથ્થામાં 8 બોલપેન છે એટલે 2 ભાગ્યા 8 ગુણ્યા 100 થશે, એટલે કે 2 ભાગ ચાલશે તો 2 4 8 થશે અને 4 ઉપર ભાગ ચાલશે 100 તો 25 ભાગ ચાલશે, એટલે કે આપણને 25% જે છે એ નફો થાય। તો આ રીતે આપણે જે છે એ આ દાખલા જે છે એ ગણી શકીએ છીએ। હવે ખોટ જતી હોય તો ખોટમાં પણ આ રીતે જે છે એ સૂત્ર જે છે આપણે મૂકી શકીએ છીએ કે જેમાં નફો જે છે તેની જગ્યાએ આપણે ખોટ મૂકી દેવાનું અને આ પ્રમાણે સૂત્ર મળશે। તો હવે આગળ જોઈએ તો 40% નફો ચડાવીને છાપેલી કિંમત પર કેટલા ટકા વળતર આપવાથી વેપારીને 19% નફો થાય? તો સૌપ્રથમ આપણે જે છે એ મૂળ કિંમત ધારી લઈએ કે ધારો કે મૂળ કિંમત જે છે એ 100 રૂપિયા છે। હવે એ 100 રૂપિયા જે છે મૂળ કિંમત તેમાં આપણે 40% નફો ચડાવવો છે, તો જે 100 રૂપિયા જે છે તેના 40% આપણે કરીએ તો આપણને જે છે એ 40 રૂપિયા મળશે। તો તે જે છે આપણે જે છે મૂળ કિંમતમાં ઉમેરી દઈએ તો આપણને છાપેલી કિંમત મળશે, એટલે કે છાપેલી કિંમત જે છે આપણને 140 રૂપિયા મળશે। હવે આપણને શું કીધું છે તો તેના પર કેટલા ટકા વળતર આપવાથી વેપારીને 19% નફો થાય? હવે નફો આપણે 19% કીધો છે તો તે આપણને જે છે આપણે વાત કરી તે પ્રમાણે નફો અથવા તો ખોટ જે છે હંમેશા મૂળ કિંમત પર થાય। તો અહીંયા 19% નફાની વાત કરી છે તો 100 રૂપિયા જે છે તેના 19% આપણે કરીશું, તો 19% નફાની વાત કરી છે એટલે કે જે આપણને 119 રૂપિયા મળશે। હવે આપણે વાત કરીએ તો જે છાપેલી કિંમત છે 140 રૂપિયા અને જે આપણને વળતર આપ્યા પછી જે છે એ 119 રૂપિયા આપણને કીધું છે, તો આપણે 140માં કેટલા રૂપિયા વળતર આપીશું તો આપણને 119 રૂપિયા મળશે। તો આપણે 21 રૂપિયા વળતર આપીએ તો આપણને 119 રૂપિયા મળે। તો હવે આના પરથી આપણે ત્રિરાશિ મૂકી શકીએ કે 140 એ 21 રૂપિયા વળતર તો 100 એ કેટલું વળતર? તો આપણે જે છે આ પ્રમાણે લખી શકીએ કે 100 ગુણ્યા 21 ભાગ્યા 140। હવે સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને કંઈક આ રીતે સાદુરૂપ આપી શકીશું કે 0 0 જે છે તે ઉપર નીચે ઉડી જશે। હવે જે છે એ 7 દુ 14 થશે અને અહીંયા 5 2 10 થશે। હવે 7 ભાગ ચલાવીએ તો 7 3 21 થશે, એટલે કે 5 3 15 આપણને મળશે, એટલે કે જે આ 15% જે છે એટલું આપણે વળતર આપવું પડે કે જેથી આપણને જે છે એ 19% નફો થાય। તો આગળ જોઈએ એક વસ્તુને ₹270માં વેચતા 10% ખોટ જાય છે તો વસ્તુને કેટલી કિંમતે વેચતા 20% નફો થાય? આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે કે મૂળ કિંમત અથવા તો ખરીદ કિંમત જે હોય છે તે હંમેશા 100% બરાબર હોય છે। તો અહીંયા જે 270 રૂપિયા આપણને આપ્યા છે તે 10% ખોટ સાથેના આપ્યા છે, એટલે કે જે મૂળ કિંમત હશે તેના 10% જે હોય તે આપણે
મૂળ કિંમતમાંથી બાદ કરી દઈએ તો આપણને 270 રૂપિયા મળ્યા, પરંતુ અહીંયા આપણને મૂળ કિંમત ખબર નથી, તેથી આપણે 100% કહેવાય તે આપણને ખબર છે, એટલે કે 100ના જે છે એ 10% કરીશું, એટલે કે આપણને 10 મળશે કે જે 100માંથી આપણે બાદ કરીશું. ખોટ જાય એટલે કે આપણને નુકસાન જાય એટલે કે આપણે બાદ કરીશું, એટલે કે આપણને 90% મળશે, એટલે કે 270 રૂપિયા જે છે એ 90% બરાબર થશે. અને આપણે શોધવાનું શું છે, તો કેટલી કિંમતે વેચતા 20% નફો થાય, એટલે કે નફો અથવા તો જે ખોટ જે છે આપણે મૂળ કિંમત પર લઈએ છીએ, એટલે કે 100% જે છે તેના પર લઈએ તો 100% જે છે તેના 20% એટલે કે 20 થશે, અને તે આપણે તેમાં ઉમેરીશું એટલે કે 120% મળશે. એટલે 120% આપણે શોધીશું તો આપણને જે રકમ મળશે, જે સંખ્યા મળશે તે જે છે એ 20% નફા સાથેની મળશે. એટલે કે આપણે ત્રિરાશિ મૂકીએ તો 90% એ 270 રૂપિયા, તો 120% એ કેટલા, તો આપણે આ પ્રમાણે કંઈક લખી શકીએ 270 ગુણ્યા 120 ભાગ્યા 90. તો 90 ગુણ્યા આપણે 3 કરીશું તો આપણને 270 મળશે, એટલે કે આ રીતે કંઈક થશે. હવે 3 ગુણ્યા 120 કરીશું તો આપણને 360 રૂપિયા મળશે, કે જે આપણો જવાબ થશે. તો હવે આગળ જોઈએ, તો કલ્પેશે ₹20ના ડઝનના ભાવે 30 ડઝન નારંગી ખરીદી. તો સૌ પ્રથમ જે છે આપણે મૂળ કિંમત શોધી લઈએ, કે જે આપણે આ રીતે શોધી શકીશું કે મૂળ કિંમત અથવા તો જે ખરીદ કિંમત જે છે તે 20 ગુણ્યા 30 બરાબર 600 રૂપિયા, એટલે કે જે કલ્પેશે જે છે એ 1 ડઝનના 20 રૂપિયા એમ 30 ડઝન નારંગી ખરીદી, એટલે કે 20 ગુણ્યા આપણે 30 કર્યા એટલે કે આપણે 600 રૂપિયા મળ્યા, એટલે કે જે મૂળ કિંમત જે છે એ આપણને 600 રૂપિયા મળશે. હવે આગળ શું આપ્યું છે, તો તેમાંથી અડધા ભાગની નારંગી ₹5ની 2ના ભાવે વેચી, એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે જે છે એ અડધા ભાગને એમ કીધું છે, એટલે કે આપણે જે ડઝનમાં આપ્યું છે તેને આપણે નંગમાં ફેરવી લઈએ તો આપણને ખબર છે કે 1 ડઝન બરાબર 12 નંગ થાય, તો આપણે 30 ડઝન છે તેના કેટલા નંગ થાય તે આપણે જાણી લઈએ. તો 30 ડઝનના જે છે એ નંગમાં આપણે કરવા હોય તો 30 ગુણ્યા 12 કરીશું, એટલે કે 360 નંગ થશે. તો એટલે કે તેમાંથી અડધા ભાગને એમ કીધું છે, એટલે કે 360 જે છે તેના 2 ભાગ કરી દઈએ, એટલે કે આપણને 180 અને 180 એવી રીતે 2 ભાગ થશે. એટલે કે સૌપ્રથમ અડધા ભાગને એટલે કે 180ની આપણે વાત કરીએ તો તે જે છે એ ₹5ની 2 નંગ એમ વેચે છે, એટલે કે 5 રૂપિયાની 2 નંગ વેચે છે. તો આપણે જે ત્રિરાશિ મૂકી શકીએ કે 2 નંગના 5 રૂપિયા, તો 180 નંગના કેટલા રૂપિયા, તો અહીંયા આપણે આ રીતે કંઈક લખી શકીએ કે 5 ગુણ્યા 180 ભાગ્યા 2, અહીંયા 2 ભાગ ચાલશે 90 એટલે કે 9 5 45 એટલે કે 450 રૂપિયા આપણને મળશે. હવે આગળ શું કીધું છે આપણને, બાકી વધેલી નારંગીમાંથી 30 નારંગી બગડી, એટલે કે બાકી કેટલી વધી 180, એમાંથી 30 નારંગી બગડી ગઈ અને આપણે ફેંકી દીધી. હવે વધેલી નારંગી એટલે કે 180માંથી 30 બગડી ગઈ અને ફેંકી દીધી તો કેટલી વધી, તો 150 વધી. હવે તે 150 જે છે તે આપણે ₹3ની 5 નંગ એમ વેચી, એટલે કે અહીંયા આપણે ત્રિરાશિ મૂકીએ તો આપણને આ રીતે કંઈક મળશે કે 5 નંગના 3 રૂપિયા, તો 150 નંગના કેટલા, તો આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ કે 3 ગુણ્યા 150 ભાગ્યા 5. અહીંયા 5 જે છે તો 3 વડે ભાગ ચાલશે, એટલે કે 5 3 15 એટલે કે ઉપર 30 વધશે, એટલે 30 ગુણ્યા 3 કરીશું એટલે કે આપણને 90 રૂપિયા મળશે. એટલે કે જે 450 અને જે 90 છે તે આપણને વેચાણ કિંમત મળી. એટલે કે વેચાણ કિંમત કુલ કેટલી થઈ, તો આપણે વેચાણ કિંમત શોધીએ તો વેચાણ કિંમત બરાબર 450 વત્તા 90 બરાબર 540 રૂપિયા, એટલે કે વેચાણ કિંમત જે છે આપણને 540 રૂપિયા મળી. હવે જે છે અહીંયા આપણને મૂળ કિંમત શોધી તો આપણને 600 રૂપિયા મળ્યા હતા, અને વેચાણ કિંમત જે છે 540 છે, તો આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે મૂળ કિંમત કરતાં જે છે એ વેચાણ કિંમત ઓછી હોય ત્યારે આપણને ખોટ જાય છે. હવે આપણને ખોટ માટેનું સૂત્ર ખબર છે કે ખોટ બરાબર મૂળ કિંમત માઇનસ વેચાણ કિંમત, કે જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા કિંમત મૂકીશું કે ખોટ બરાબર 600 કે જે આપણને મૂળ કિંમત આપે છે માઇનસ 540 કે જે વેચાણ કિંમત આપણને મળી, બરાબર આપણને 60 રૂપિયા મળ્યા. એટલે કે જે
₹60 જે છે એ આપણને ખોટ જશે. તો ઓપ્શન એ જે છે ₹60 એ ખોટ, એ આપણને ઓપ્શન એ આનો જવાબ થશે. હવે આ રૂપિયામાં વાત થઈ. હવે જે છે એ ટકામાં પૂછ્યું હોય તો આપણે ટકામાં કેવી રીતે શોધવા, નફો અથવા ખોટ ટકામાં કેવી રીતે શોધવો તે સૂત્ર આપણે અગાઉ જોઈ ગયા. તો તેના પરથી આપણે જે છે એ ટકા જે છે એ શોધી શકીએ છીએ. તો આનો જે છે ટકામાં જવાબ જે છે એ 10% આવે છે. તો એ 10% કેવી રીતે આવ્યો તે જે છે તમે એ સૂત્રમાં જે છે આ કિંમત મૂકીને શોધી શકો છો. તો મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને શિક્ષણ કલા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું આવા જ એક વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત મિત્રો.